జయ జానకి ప్రాణనాయక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమే ఇక పావనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక నీ రాజ్యము ప్రేమ సుధామయమౌగాక రాజమకుటమే ఒసగెలే నవరత్న కాంతి నీరాజనం సూర్యవంశ సింహాసనం పులకించి చేసే అభివందనం సామ్రాజ్య లక్ష్మియే పాద స్పర్శకి పరవశించిపోయే జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ
మానుబంధము రామునితోనే ఆప్తుడు బంధువు అన్నియుతానే అలకలు పలుకులు అతనితోనే సీతారాముల పున్నమిలోనే నిరతము మాయద వెన్నెలలోనే రామ్ సీతారాం సీతారాం జయ జయ రామ్ 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 దశరథాత్మజుని పదముల చెంత కుదుట పడిన మది ఎరుగదు చింత రామనామమను రత్నమే చాలు గళమున దాల్చిన కలుగు శుభాలు మంగళప్రదము శ్రీరాముని పయనము ధర్మ ప్రమాణము రామాయణము రామ్ సీతారాం సీతారాం జయ జయ రామ్ 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 అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే శ్రీ మహాగణ భక్త మహర్షులకు ఇంట్లో ఎంతమంది వివాహం చేసుకున్నా ఎంతమంది ఏం చేసినా కానీ మన వివాహ సమయంలో రామచంద్రస్వామి విగ్రహమే తీసుకెళ్తాము, రామచంద్రస్వామి ఫోటోని తీసుకెళ్తాము. ఎందుకంటే రామచంద్రస్వామి అంటే ఊరు మధ్యలో ఉండే దేవాలయం ఏదంటే ఒక రామచంద్రస్వామి దేవాలయమే. ఎంతో మంది దేవతలు ఉన్నారు, కానీ అన్ని దేవతల కంటే మన రామచంద్రస్వామిని ఊరి మధ్యలో ఉంటారు. అందుకే రామచంద్రస్వామి అంటే చంద్రస్వామి కళ్యాణం చేస్తాము. స్వామి లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి, లోక కళ్యాణార్థం నీ కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాము. ప్రతి పండగకు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు అందరూ. అందుకే రామచంద్రస్వామి కళ్యాణం చేసేది. రామచంద్రస్వామి అంటే శాంతమూర్తి, శాంతం. మనసులో శ్రీరామ శ్రీరామ అనే నామస్మరణం, రామనామం చేసుకుంటే అంత భాగ్యం ఎక్కడా ఉండదు, అంత అమృతంగా. రామదండులాగా అందరొక్కటవుదామా.
విధంగా ఆశీర్వదించండి అని భగవంతుని నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనసులో శ్రీరామ 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 అనే నామస్మరణ చేయాలి. పూర్వకాలంలో చూడండి అందరూ కూడా మనశ్శాంతిగా భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ ధర్మవతే రవణమ్మ నామ్యాః వెంకట ప్రణయ్ కుమార్ నామధేయస్య హీతికా రాయల్ నామ్యాః యజమానస్య కాళరాव नामधेयस्य धर्मवते श्रवन्ती नाम्याः समीक्षा रायल नामधेयस्य कविशिता रायल नाम्याः तन्विक रायल नामधेयस्य यजमानस्य लक्ष्मम्मा नाम्याः वेंकटसुब्बय्य नामधेयस्य सुजिता नाम्याः निखिल नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य काशीगोत्रोद्भवस्य बालय्य नामधेयस्य धर्मपत्नी नीलम्बा नाम्याः बाबी नामधेयस्य धर्मपत्नी स्वप्ना नाम्याः सहकुटुम्बस्य शुभलक्ष्मम्मा नाम्याः सुब्बरायणि नामधेयस्य रामतुलसी नाम्याः वेंकटदेवांशिका नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य काशीगोन्याः मेघमालिका नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य काशीगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य धर्मपत्नी धनम्मा नाम्याः सहकुटुम्बस्य सर्वे पलकंडे सर अंते कदा मम अस्माकं सह धीर्तं श्री रामचंद्र स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रीरामचंद्र स्वामी देवता शांति कल्याण महोत्सवम् आचरिष्ये नमः आधु निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणपति पूजां च आचरिष्ये नमः वक्रतुंड महाकाय ओम श्री महागणाधिपतये नमः शुक्लांधरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वस्त्रार्थमुक्षितामर्पयामि यज्ञोपवीतार्थमुक्षितामर्पयामि गन्धध्वरान्तरागच्छामि पुरुषाङ्गलीने ईश्वरीं सर्वभूतानां दानभवक्वैक्ष्यं श्रीवन्धामर्पयामि आयनेवरायने ध्रुवाकृष्णे अक्षलङ्करणार्थं मरुद्धाविलोकस्कन्दपोर्जा स्वरसेता मानेपडे विद्यारम्भे सर्वेषु घायजा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्याजा श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः ओं नमो वागवते नमो गणपते नमः प्रभुदेवते नमस्ते स्त्रिम्भद्राय एकदन्ताय विघ्नेश्वराय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः ओं एकदन्ताय विघ्नेश्वराय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्यो प्रचोदयात् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो नमस्ते स्थलम्भूधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिवसुताय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः महागणाधिपतये नमः श्रीगन्धान्धारयामि ओं मुञ्चमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं गुलाय नमः ओं गविन्दाय नमः ओं लम्भोदराय नमः ओं विघ्नाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं भवगवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं हेरम्भाय नमः ओं स्कन्दपुरुषाय नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओं कुमारगुरवे नमः ओं श्रीमन्महागणपतिनां प्रबुध्यामि धूमाघ्रामयामि धूमं दर्शयामि धूमदीपाङ्गुरम्मके शुद्ध आदमनीयं समर्पयामि ओं गन्धवति सम्मिक्तं मुखिना जयतप्रियं गृहालमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं भक्तायुं प्रविद्या विद्याय परमात्मने तान्यहानर्गार्घोरात् भव्यध्वजे नमस्ते సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం అందరి పైకి ఆకాశాన్ని చూసి ఆ సూర్యుని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు ఆ సూర్య భగవాన్ని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. బృహస్పతి బృహస్థానముంచండముంచపరోదగేష్ణయామి जय लक्ष्मी रमण गोविंद रामचंद्र स्वामी वरद गोविंद रामचंद्र स्वामी की अंदर नमस्कार
నమస్కారం చేసుకోండి. నీరాజనాంతరముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. పార్వతీపరమేశ్వరాభ్యో నమః. ఇంతవరకు కూడా మన హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలంటే గణపతి పూజ. ఎందుకయ్యా అంటే విద్య నుంచి కూడా అందుకు కాబట్టి మన హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం మొట్టమొదటిగా గణపతి పూజ చేశాము. ఆ తర్వాత కలశానికి అశుష్ట దోష నివారణార్థం భగవంతుడు స్వామి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంట్లో నుంచి తీసుకొని వచ్చాము. మనం వచ్చేటప్పుడు రోడ్ల మీద మరణం ఏంటి అవన్నీ కూడా అపవిత్రము. అందుకు కాబట్టి మనం కలశానికి ఆవాహన చేసుకొని రామచంద్ర స్వామిని చూస్తే పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు ఎంత కాంతిగా ఉన్నాడో అంత కాంతిగా దివ్యమంగళ స్వరూపునిగా ఉన్నాడంట. అప్పుడు ఆ రామచంద్ర స్వామి అంతా కూడా బాగా విద్య అవన్నీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. రామచంద్ర స్వామికి యుక్త వయసు వచ్చింది. వాళ్ళ కులగురువు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఉన్నాడు. విశ్వామిత్ర మహర్షి అంటే మహాకోపశాలి. మరి ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి దశరథ మహారాజు ఆశ్రమానికి వచ్చినాడు రాజ్యానికి. అప్పుడు ఆ దశరథ మహారాజు రాజ్యానికి వచ్చేటప్పుడు దశరథ మహారాజు తెలిసింది అయ్యా విశ్వామిత్ర మహర్షి వస్తున్నారని. అప్పుడు దశరథ మహారాజు ఆలోచించినాడు, అయ్యో పూర్వకాలంలో చిన్న పెద్ద గురువు దైవం అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకయ్యా అంటే అప్పుడు మనుషులే ఇప్పుడు మనుషులే. మూడే కారణాలు: తినే ఆహారం, చూసే దృశ్యాలు, వినే మాటలు. ఈ మూడు ఎప్పుడైతే కలుషితం అయిపోయినాయో మాకు చిన్నపిల్లల నుంచి షుగర్, సైట్, ఏదో నానా విధంగా జబ్బులు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మూడే. మనం మంచి చూడాలి, మంచి మాటలు మాట్లాడాలి, భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సమర్పయామి. ఏకదా బ్రహ్మభరతే ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజోరానే జయ లక్ష్మీ రమణ గోవింద. అత్యధిష్ఠదశాంగులం పురుష ఏవేధకం సర్వం యద్భూతం యచ్చభవ్యం హృతామృతత్వశేషానః యథన్నైనాదిరోహతే. రామచంద్ర స్వామికి యజ్ఞోపీతానం జరుగుతుంది. అందరూ నమస్కారం చేసుకోవాలి. జై లక్ష్మీ రమణ గోవింద, రామచంద్ర స్వామి వరద గోవింద. ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. కూర్చోమ్మా, అక్కడికి రాదు, మళ్ళీ పంపిస్తాను. నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనాంద్రం. జై రామచంద్ర స్వామి వరద గోవింద. ఓం నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానతే. రామచంద్ర స్వామి భజంత్రి లాభండి. ఇప్పుడు భగవంతునికి పాద ప్రక్షాళన, భగవంతునికి కాళ్ళు గడుగుతున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోవాలి.
ఓం నమోత్తనందాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రశిరోద్భాగవే నమః. పట్టుకుని అందరూ పట్టుకోవాలి, నీళ్ళు వేయండి. ఓం నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్భుతాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓం సహస్రదీర్ఘ వృదః సహస్రాక్ష సహస్రవాయ్ సభోమం విశ్వతో రుత్వా అత్యతిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వశేషానః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఇప్పుడు చూడండి, రామచంద్రస్వామి గోత్రము చతుర్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యశ్వం భవదో ఆంగీరసమయానసయ ప్రపరామిత. రామచంద్రస్వామి యొక్క గోత్రము వశిష్ఠ గోత్రము. భగవంతుని గోత్రం చూడండి, అందరూ కూడా మనసులో అనుకోవాలి. రామచంద్రస్వామి గోత్రము వశిష్ఠ మహర్షి గోత్రము. వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య రఘురామ వంశస్వరూపాయ కన్యాదాన ముహూర్త సుముహూర్తమస్తు. రఘురామ పత్ని శ్రీరామచంద్ర మహాధాత్రే స్వరూపాయ సూర్యవంశ నిధాత్రాయ చంద్రవంశ అధాత్రాయ కన్యాదాన స్వరూపాయ కన్యాదాన లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాధనయ శ్రీరంగరామేశ్వరీ దాసీభూతమస్తదైవ వనిత లోకైక దీపాంకుర శ్రీమన్మండలాక్షల పదవిదవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధర కాంత్రయోక్తిరామేశ్వరీ దాసీభూతమస్తదైవ వనిత లోకైక దీపాంకుర శ్రీమన్మండలాక్షల పదవిదవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధర కాంత్రయోక్తివిడమణిం సరద వందే ముకుంద ప్రియ స్వస్థలక్ష్మీ జిలుకుతూ ఉంటారు. అలా జిలుకుతూ ఉంటే మొట్టమొదటిగా జిలుకుతూ ఏమొచ్చింది? విషయం వచ్చింది. ఆ హాలాహలం ఎవరు తీసుకోలే, పరమేశ్వరుడు తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ జిలికినారు. మళ్ళీ జిలుకుతే రెండోసారి అమృతం వచ్చింది. ఆ అమృతాన్ని రాక్షసులు తీసుకుంటే లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుందా? అల్లాహలం అయిపోతుంది. అందుకు ఈ యొక్క దేవతలందరూ కూడా ఆలోచించున్నారు. దేవతలు రాక్షసులతో కొట్లాడాలంటే కొట్టలేరు, శక్తి లేదు, అనర్హుడు. అమ్మా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి తల్లి. భజంత్రులు కోటి వాయిద్యం. ఓం నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ. ఒక కరణీం సువర్ణరసయం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం ధాతవేదో స్వాం నామగదాతవేదో లక్ష్మీమనపకామినే యస్యాం హిరణ్యం వింధ్యేయం గ్రామస్థం గురుజానకం అశ్వపూర్వానురమధ్యామస్తి నాడి ప్రబోధిని శ్రియం దేవీముపక్వయం శ్రీర్మాదేవీం సదా. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థదారకే శరణ్యాం హిరణ్యమాత్రం మధో పూర్ణం దరాది మధవ్యోదానేది ఏకధా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకధైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. జై లక్ష్మీరమణ గోవింద, రామచంద్రస్వామి వరద గోవింద. శ్రియం లోకే దేవదష్టామధారాం త్వాం పద్మనీం శరణం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్విశ్రుతాం వర్ణే ఆదిత్యవర్ణే స్తవజో విజాతో వనస్పతే స్తవరిక్షోధబిల్వః తస్య పరాజపదాదరంతు మాయందరాక్షవాయ లక్ష్మీ ఉపైతమాన్ దేవసకీర్తిం చ మగినాథః. ప్రాగం ధూపోజం ప్రతిక్షరాం ధూపమాగ్రాపయామి దీపం దర్శయామి భక్త
భక్తాదీపం ఆ ధూపాన్ని అమ్మవారి మాంగళ్యాన్ని చూపించండి. భక్తాదీపం ప్రబధ్యామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహిమాన్ మేమందరం కలుసుకొని ఈ యొక్క కళ్యాణం చేస్తున్నాం స్వామి. ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఆశీర్వదించండి అని భగవంతుని మాంగళ్యానికి అలా చదువుతాం. అప్పుడు అక్షంతలకు ఏం చేయాలి? మన పిల్లలకైతే నెత్తి మీద వేస్తాము. అలాగే భగవంతుని కళ్యాణానికి వచ్చినప్పుడు అక్షంతలు తీసుకొని భగవంతుని పాదాల దగ్గర వేయాలి. స్వామి నీ ఆశీర్వాదం మాకు కావాలి. మా కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫున నేను ఎంతో దేవాలయం వెళ్తున్నా, ఎంతో మందిని చూసినాను. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడికి వచ్చినా దేవాలయంలో అర్చన చేస్తారు. అర్చన చేసేటప్పుడు గోత్రం అడిగితే నవ్వుతారు, పేర్లు అడిగేటప్పుడు నవ్వుతారు, పేర్లు చెప్పేటప్పుడు నవ్వుతారు. భగవంతుని దగ్గరికి వస్తే ఎలా ఉండాలి? ఆ భగవంతుని దగ్గర ఒక కంటి నలుసు, ఒక పాదాల ధూళి ఎంత మనం ఎంత భగవంతుని పాదాల దగ్గర ఉంటాము. భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కండే వద్దరావి వందే వదరదాం సతం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థదాయకే శరణ్యే త్ర్యంబకే సుప్రతిష్ఠితమస్తు. జై రామచంద్ర స్వామికి, సీతమ్మ వారికి, లక్ష్మీ రమణ గోవింద, రామచంద్ర స్వామి వరద గోవింద. ఇప్పుడు భగవంతుని అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ జరిగింది. ఇప్పుడు భగవంతునికి తరంబరాలు. అమ్మవారు రామచంద్ర స్వామిని జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అందరూ ఒక్కసారి చేతులెత్తి జై శ్రీరామ్ చెప్పండి. అందరూ ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. మా అందరు చేతులు పొందిస్తానంటున్నారు. అందరికీ జాగ్రత్త చేతుల్లో
జై శ్రీరామ్. స్వామివారి గొప్ప కళ్యాణోత్సవంలో రమేష్ శర్మ వారి చేత గొప్ప కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం కళ్యాణ దాతలు ఆవులేటి బ్రదర్స్. జై శ్రీరామ్. 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 పొయ్యి కొడుతుంట చందు మళ్ళా సంవత్సరం పెళ్లి చేసుకుంటా నిండు మేము అడిగింటే పెళ్లి చేసుకుని రమ్మన్నా చందును పన్నే నేర్పుతామంటే వద్దన్నాడు. చందును పన్నే నేర్పుతామంటే వద్దన్నాడు. నిండు ఆయన ఉండమను జై శ్రీరామ్. వాళ్ళిద్దరి తాకి ఆడ తిన్నండి చేసి వెళ్ళండి. ప్రతి ఒక్కరు గుడిలో ఎవరో కలిసినాం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. అట్లే ఉండే ఒక్క నిమిషం ఒకేసారి బియ్యం కూడా మళ్ళీ రాలేదు. అయిపోయిందా సార్? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఏం గుర్తులేదు. 30 ఏళ్ళు అవుతుంది పెళ్ళి. మళ్ళీ ఒకసారి జై శ్రీరామ్ అన్న మనస్ఫూర్తిగా అందరూ జై శ్రీరామ్ అనుకోండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ఇంకెవరున్నారు సార్? తర్వాత మామ వస్తాను. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై జై శ్రీరామ్. సార్ ఇంకేం సార్? 2 గంటలు నాకు పట్టి రామయ్య రామయ్య సీత చెయ్యి పట్ట వచ్చే మా రామయ్య పెద్దలు వేసిన అక్షతలు దేవుడు పంపిన దీవెనలు ఇవిలో కుదిరిన దంపతులు ఈ చోట కలిసారు ఈ వాటికి ఆటలు పాట
కానుకలు వెన్నంటి ఉంటాయి వెయ్యేళ్ళకి రారండో వేడుక చూద్దాం ఈ సీతమ్మని రామయ్యని ఒకటిగా చేసేద్దాం ఆడేద్దాం ఆడేద్దాం నవ్వేద్దాం నవ్వేద్దాం వారు వీరనే తేడా లేదులే ఇకపై ఒక్కటే పరివారం పేరు పేరునా పిలిచే వరసలై ఎదిగే ప్రేమలే గుణకారం ఇద్దరి కోడిక కాదు ఇది వందల మనసుల కలయికిది ఈ సుముహూర్తమే వారధిగా భూగోళమే చిన్నదవుతున్నది రారండో వేడుక చూద్దాం వేద మంత్రాలతో ఈ జంటని ఆలు మగలందా ఆడేద్దాం ఆడేద్దాం నవ్వేద్దాం నవ్వేద్దాం కాలం కొమ్మపై మెరిసే నవ్వులై కలిసే గువ్వలే బంధువులు కదిలే దారిలో మెదిలే గురుతులై నడిపే దివ్వెలే వేడుకలు ఎప్పుడో తెలిసిన చుట్టాలు ఇప్పుడే కలిసిన స్నేహితులు మనసుని తడిమిన సంగతులు కనువిందుగా ఉంది ఈ పందిరి రారండో వేడుక చూద్దాం అయిన వాళ్ళందరం ఈ వేళ ఒక్కటిగా చేరాం ఆడేద్దాం ఆడేద్దాం నవ్వేద్దాం నవ్వేద్దాం హోలే సా హోలే సా హోలే సా హోలే హోలే సా ఏటయిందే గోదారమ్మ ఎందుకీ బులికి పాటు గగురు పాటు ఎవ్వరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది గట్టు ఏమైనట్టు నాకు కూడా ఎడమ కన్ను అదురుతుంది నీదట్టు మన సీతారామ స్వామికి మంచి ఘడి రాబోతున్నట్టు హోలే సా హోలే సా హోలే సా హోలే సా ఏటయిందే గోదారమ్మ కృష్ణయ్యకు పింఛమైన నెమిలమ్మల దుంకులాట 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 ఎంకన్నకు పాలు రాపిన పాడావుల ఎగురులాట ఎగురులాట రామునికి సాయం చేసిన ఉడుత పిల్లల ఉరుకులాట ఉరుకులాట చెప్పకనే చెబుతున్నవి చెప్పాకనే చెబుతున్నవి మన సీతారామ స్వామికి మంచి ఘడి రాబోతున్నట్టు హోలే సా హోలే సా హోలే సా హోలే సా
ఏటయింది గోదారమ్మ ఎందుకీ ఉలికి పాటు గగురు పాటు ఎవ్వరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది గట్టు ఏమైనట్టు సిట్టుకి పందిరేయాలని పిచ్చి పిచ్చి ఆశనాది ముల్లోకాలను కాసేటోన్ని కాపాడాలని పిచ్చినాది నీడనిచ్చే దేవునికి నీడనిచ్చే ఎదురు చూపు ఇన్నాళ్లకు నిజమై వరం కనబడుతున్నది రాలేని శబరి కొరకు రాముడు నడిచొచ్చినట్టు మన రాముని సేవకెవరు మనసు పడి వస్తున్నట్టు హోలేసా హోలే హోలేసా 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 ఏటైంది గోదారమ్మ ఎందుకీ ఉలికి పాటు గగురు పాటు ఎవరో వస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నది గట్టు ఏమైనట్టు నాకు కూడా ఎడమ కన్ను అదురుతుంది మీదట్టు మన సీతారామ స్వామికి మంచి ఘడి రాబోతున్నట్టు హోలేసా 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 హోలే హోలేసా 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 రామా రామా అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య కోర్కెలు తీర్చేవాడయ్య కోదండ రామయ్య అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య రామా రామా తెల్లవారితే చక్రవర్తి అయి రాజ్యమునేలే రామయ్య తండ్రి మాటకై పదవిని బదలి అడవులకేగెనయా మహిలో జనులను కావగ వచ్చిన మహావిష్ణు అవతారమయ్య ఆలిని రక్కసుడపహరించితే ఆక్రోశించెనయా
అసురుని త్రుంచి అమ్మను తెచ్చి అగ్ని పరీక్ష విధించెనయ సాకలి నిందకు సత్యము చాటగ కుల సతినే విడనాడెనయ నా రాముని కష్టం లోకంలో ఎవరూ పడలేదయ్యా నా రాముని కష్టం లోకంలో ఎవరూ పడలేదయ్యా సత్యం ధర్మం త్యాగంలో అతనికి సరిలేరయ్యా కరుణా హృదయుడు శరణను వారికి అభయమొసగునయ్యా అందరి బంధువయ్యా భద్రాచల రామయ్యా ఆదుకునే ప్రభువయ్యా అయోధ్య రామయ్యా